بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس انسان کی روح کو اس ذکر سے غذا ملتی ہے اور پھر اس انسان کے اندر نیکی کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر آتے اگر انسان ذکر نہ کرے وہ روحانی بیمار ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا، اس کا ذہن، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا۔ جتنی اپنی روح کو انسان غذا فراہم کرے گا ذکر کے ساتھ، اتنا ہی اس کا دنیاوی فائدہ ہے اور اخروی فائدہ ہے۔ نمبر 2، اللہ نے اس انسان کو جو جسم دیا ہے، اللہ نے اس جسم کی غذا کا انتظام بھی کہاں سے کیا ہے؟ زمین سے۔ اب جو جسمانی غذا ہے، جسمانی غذا کا انتظام بھی خود انسان نے ہی کرنا ہے۔ اچھا کھائے گا، اچھی غذا کا انتظام کرے گا تو اس کا وجود جو ہے وہ تندرست رہے گا۔ غذا اچھی استعمال نہیں کرے گا تو اس کا جسم، اس کا بدن بیمار ہو جائے گا۔ اگر روح کو غذا نہ ملی تو روحانی بیمار ہوا، جسم کو غذا نہ ملی تو جسمانی مریض بن گیا۔ آج ہم جیسی خوراکیں استعمال کر رہے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ روح کی غذا ہو یا جسم کی غذا ہو، ان دونوں غذاؤں کا انسان نے خود ہی انتظام کرنا ہے۔ اگر اچھا انتظام کرے گا تو روح بھی تندرست اور جسم بھی تندرست۔ اگر روح کی غذا کا انتظام نہیں اور جسمانی غذا کا بھی اچھا انتظام نہیں ہے تو روحانی بیمار بھی ہوگا اور جسمانی بیمار بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہوا انشأکم من الارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، خلیفہ بنایا، اپنی نیابت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا واستعمرکم فیہا، تمہیں اس زمین میں آباد کیا، پیدا بھی کیا اور آباد بھی کیا۔ مطلب اس آیت کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں اس زمین کی آباد کاری کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے کہ تم نے اس زمین کو آباد بھی کرنا ہے۔ آباد یہ زمین کس چیز سے ہوتی ہے؟ کاشتکاری سے۔ زمین کاشتکاری سے آباد ہوتی، انسان کاشت کرتا ہے کہ اس کو جسمانی غذا حاصل ہوتی۔ دیکھو نا، ایک زمین ہے، ذمہ دار ہے، کسان ہے، اس میں ہل نہیں چلاتا، بیج نہیں ڈالتا تو اس کو کھیتی نہیں ملے گی، جسمانی غذا اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب زمین کو اس نے کاشت ہی نہیں کیا، پھر اس زمین کے اندر کلر، تھور، یہ والی چیزیں پیدا ہوں گی، پھر وہ زمین کھیتی کے قابل نہیں رہے گی۔ انسان کو غذا جو ملنی ہے جس جسم کے حوالے سے، وہ اس بندے کو نہیں ملے گی۔ آج ذرا موضوع خشک سا ہے، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں
آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کروں گا تاکہ ہمیں ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا سمجھ آئے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہم نے دنیا کی آباد کاری بھی خود کرنی ہے. ہم زمین میں آئے ہیں، زمین کو آباد بھی ہم نے خود کرنا ہے، کام سارے ہم نے کرنے ہیں. اس کے بعد توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا. دیکھو نا، کسان کا کام ہی یہ ہے کہ زمین کو اس نے بیج بونے کے قابل بنایا، زمین کو نرم کیا، اس کے اندر بیج ڈالا. بیج ڈالنے تک تو اس کا اختیار تھا، آگے بیج کے ساتھ زمین کے پردے کے اندر کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ اس بیج کے اوپر کیا کیا تغیرات جو ہے وہ لا رہے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں اس کے اندر وجود میں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس انسان کی ذمہ داری یہ ہے اس زمین کو آباد کرے کاشتکاری کے ذریعے سے، اس زمین کو آباد کرے شجرکاری کے ذریعے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اس کے جسم کی غذا کا بھی انتظام کر دے. بات سمجھ گئے آپ؟ سورہ عبس کی میں نے چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ کرے. اس انسان کو چاہیے جو چیز یہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو دیکھے کہ جو چیز اس کے پاس کھانے کے لیے پہنچی ہے وہ کن کن ذرائع سے اس تک پہنچی ہے، اس میں کس کس کی محنت شامل ہے، کون کون سی کوششیں اس کے اندر شامل ہیں. ہم وہ سال کے بعد، میں چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، سال کے بعد گندم خرید لیتے ہیں گھر کے لیے 10 من 15 من اپنی ضرورت کے مطابق گندم خرید لی، پیسے دیے اور گندم خرید کے ہم نے گھر میں رکھ لی. وہ جو بڑا سارا پڑولا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دی، گولیاں شولیاں ڈال دی، نیم کے پتے ڈال دیے کہ سارا سال ہماری گندم جو ہے وہ محفوظ رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ گندم ہم تک کن کن ذرائع سے پہنچی ہے؟ کبھی ہمارا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ جو گندم آج تھیلوں کے اندر ڈال کر ہم تک جو پہنچ چکی ہے، اس گندم کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت لگی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا خون پسینہ بہا ہے؟ اگر ہم یہ چیز سوچ لیں تو پھر کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری نہ کریں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. آج کل جو ہے وہ مونجی لگ رہی ہے، چاول آج کل لگ رہا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو چاول کے علاقے ہیں وہاں جا کے دیکھو، صبح دوپہر شام دن اور رات چل سو چل لگی ہوئی ہے. اور ہمارا کیا، دکان پہ گئے، پیسے دیے، کلو 2 کلو چاول لیے، آ کے گھر میں بنا کے کھا لی اور کہا الحمدللہ. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو چاول ہم تک گھر میں پہنچے ہیں، اللہ نے آپ کا جسم کا جو رزق ہے، جسمانی غذا جو ہے، اللہ نے تمہیں گھر تک پہنچا دی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہو کہ یہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کے پیچھے کون کون سے ذریعے ہیں، کون کون سے وسائل ہیں، کس کس کی کیا کیا محنت اس کے پیچھے لگی ہے؟ اگر انسان یہ سوچ لے تو کبھی بھی اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرے. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے وہ کیا کہتے ہیں، پنیری لگائی جاتی ہے، پھر جناب پورے کھیت کو جناب نرم کیا جاتا ہے ہل کے ساتھ، پھر پانی لگایا جاتا ہے، پھر اس کا جو گارا بن جاتا ہے،
फिर उसके अंदर वो एक एक तिनका ही हुआ, एक एक पौधा चावल का वो लगाया जाता है। फिर जनाब पकने तक उस खेती के अंदर, फसल और खेत के अंदर पानी रहना जरूरी है, फिर स्प्रे है, फिर इसके अलावा जड़ी बूटियों का कटाव है, पता नहीं क्या कुछ। फिर उसको काट कर, उसको झाड़ कर बाजार में पहुंचाया जाता है। फिर वहां से चावल निकाले जाते हैं, उनको पॉलिश की जाती है, फिर वो मार्केट में आता है, फिर किराने की दुकान पे आता है, फिर वहां से जाकर हम पैसे देकर किलो 2 किलो लाकर अपने घर में रख लेते हैं, बना के उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो खालिक कायनात ने अपने इस बंदे के लिए तैयार कर रखी। मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि अल्लाह ने जो रूह की ग़िज़ा हमारी बनाई है वो भी हमने खुद बनानी है। रूह की ग़िज़ा का इंतजाम भी हमने खुद करना है और जिस्म की ग़िज़ा का इंतजाम भी हमने खुद करना है। रूह की ग़िज़ा क्या है? जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे उतनी मेरी आपकी रूह जो ताकतवर बन जाएगी। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? जितना अच्छा हम अपने जिस्म को ग़िज़ा की फराहमी करेंगे उतना ही मेरा आपका जिस्म क्या होगा? ताकतवर होगा, तंदुरुस्त होगा। तो खैर, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी, इस इंसान को चाहिए अपने खाने को देखे, जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसको देखे। मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे रब ये कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी ग़िज़ा को देखे, अपनी खुराक को देखे, मैंने किस किस जरिए से इसके जिस्म की ग़िज़ा का इंतजाम किया है, उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करे और मुझ खुदा का शुक्रिया अदा करें। और मेरे रब का वादा भी है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतें इस्तेमाल करके शुक्रिया अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में मजीद बरकत अता फरमा दूंगा, मैं नेमतें और बढ़ा दूंगा। और अल्लाह का कुरान गवाह है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि इंसान शुमार करना चाहे तो शुमार। हम जो लोग ये चीज खाते हैं ना, कुछ भी आ गया खा जाते हैं। उन लोगों से पूछो जिनका मैदा पानी भी हजम करने से कासिर है, ऐसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको खुराक जो है वो नालियों के जरिए से पेट में पहुंचाई जाती है, वो बेचारे जबड़ा हिलाने से कासिर हैं। जिनको मसनूई सांस दिलवाया जाता है, जो पकड़ने के काबिल नहीं, जो चलने के काबिल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी मेरा आपका वास्ता पड़ा जो समाज से महरूम है। ऐसे लोग भी हमने अपनी जिंदगी में देखे जो अपनी बेनाई से महरूम है। ये मेरे रब की तकसीम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्त वजूद अता फरमाया हुआ है। कितनी नेमतें अल्लाह की हैं, फिर भी इंसान कितना नाशुक्र है। अगर कभी आजमाइश आ जाए तो अपने रब के शिकवे करने लग जाता है और कहता है कि अल्लाह तो मैं ही लंबा से, कैसे कैसे शिकवे करता है। फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी, इस इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ देखे, अपने रिज़्क़ की तरफ देखे। हाँ जी, जो अल्लाह ने इसको ग़िज़ा दी है उसकी तरफ देखे। आगे अल्लाह फरमाते अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने इस ज़मीन पर बारिश बरसाई। क्या बरसाया? बारिश बरसाई, मी बरसाया। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने इस जमीन पर बारिश का नज़ूल फरमाया। आप जानते हैं अगर जमीन पे बारिश ना हो सब्जा उगता है? बोलो, कहत साली हो जाती कि नहीं होती? फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अभी इस बारिश से पहले हमने दुआओं में अल्लाह से गुजारिश की कि या अल्लाह बारिश का नज़ूल फरमा दे।
अल्लाह से बराने रहमत मांगी, या अल्लाह कहत साली की सूरत है, इंसान भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, दरिंदे भी मर रहे हैं, या अल्लाह कहत साली की सूरत है, सब्जा खत्म हो चुका है, अपनी जनाब से हमें रहमत वाली बारिश का नजूल अता फरमा दे। क्यों जी दुआएं की जाती है? जब बारिश लेट हो जाए, बारिश लेट हो जाए तो हमने ग्राउंड के अंदर नमाज इस्तिस्का भी अदा की कई दफा, है ना, नमाज इस्तिस्का भी अदा की, बारिश की हमने नमाज भी पढ़ी, अल्लाह ने बारिश का नजूल फरमा दिया। और याद रखना ये बारिश भी अल्लाह ताला की नेमत है, बारिश भी अल्लाह की। चंद दिन पहले जब बारिश नहीं थी, हर आदमी की जुबान बाहर निकली हुई थी। क्यों जी ऐसा था कि नहीं? मारे गए भी बहुत गर्मी है, बड़ी शिद्दत की गर्मी है, सांस नहीं आ रहा, अल्लाह ने बारिश बरसा दी, सुख का सांस आया कि नहीं? और बोलो यारो, सुख का सांस आया कि नहीं आया? तो बारिश अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। मेरा रब कहता है इंसान अपनी गिजा को देखे, अपने खाने को देखे, हमने इसके खाने का इंतजाम कैसे किया? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, सबसे पहले हमने इस जमीन पे बारिश बरसाई, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर उस बारिश के पानी के जरिए से हमने जमीन को फाड़ा। फाड़ने का मतलब क्या है? किसान ने हल चलाया, अंदर बीज बोया, जनाब कोई और पौधे लगा दिए, तो अल्लाह ने क्या कर दिया? जमीन को फाड़ कर अंदर से फसल को उगा दिया, दरख्तों को मेरे रब ने उगा दिया। उगाना किसका काम है? जमीन सख्त है, बोलो यारो, जमीन सख्त है। आप जब खेती करते हैं, छोटा सा बीज बोया, बीज में से एक छोटी सी कोंपल निकली, नरम सी होती, बिल्कुल नरम, अगर आप उसको हाथ से जरा पकड़े तो वो टूट जाए, होता है नहीं? टूट जाती है ना, इंतहाई नाजुक से कोंपल। लेकिन जब वो कोंपल जमीन से बाहर निकली, उस पर आंधी भी बरसी, आंधी आए कि नहीं? तेज हवाएं चली, उस पर तेज हवाएं चली, तेज बारिश उसके ऊपर हुई, लेकिन मेरे रब ने उस नाजुक से कुंपल की भी हिफाजत फरमाई है। इंसान तो बीज बोकर घर में बैठे, ये काश्तकार तो जमीन में, जनाब जमीन में बीज बोकर आराम से घर में बैठा हुआ है, बारिश से अपना बचाव कर रहा है। यह कमजोर सी कुंपल जो निकली हुई है जमीन से बाहर, इसकी हिफाजत किसने की है? हाय हाय कुर्बान जाए उस खालिक़े कायनात ने, जिस खालिक ने इस इंसान की इस ग़िज़ा की भी हिफाजत खुद फरमाई है। बसा काट फसल में कीड़ी लग जाती, हाँ लग दिया कीड़ी तो किसान परेशान हो जाता, ओए होए स्प्रे करो भाई, कीड़ी लग गई, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऐन खेती पकी हुई है, गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है, क्या आ जाती है? बोलो बोलो, बारिश आ जाती है। ओए होए कहते यारो हो, बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई, ओले पड़े, ऊपर से सिट्टे जनाब दाने बिखर गए, होता है कि नहीं होता? किसान जीते जी मर जाते। लेकिन किसान को यह भी चाहिए कि जिस रब ने तुझे रिज़्क दिया है ना इस फसल की सूरत में, उस रब का भी हिस्सा इसमें से निकाला कर। जिस रब ने तुझे फसल दी है उसमें से अपने अल्लाह का हिस्सा भी निकाला कर। जिस रब ने तुझे माल दिया है उस माल में से अपने रब का हिस्सा निकाला कर, उस माल में से अपने अल्लाह का हिस्सा निकालेगा, उस पैदावार में से अपने अल्लाह का हिस्सा निकालेगा, अल्लाह तेरे माल को भी महफूज कर देंगे और अल्लाह तेरी पैदावार को भी महफूज कर देंगे। ऐन फसल के पकने के वक्त में बारिश का हो जाना, यह दलील इस बात की है आज का किसान भी जालिम हो चुका है, उस जमीन से आने वाली पैदावार का उशर अल्लाह ताला के हिस्से की सूरत में नहीं निकाल रहा। फिर ऐसे ही होता है। याद रखना, कोई मालदार है, अपने माल की साल गुजरने के बाद ज़कात अदा करे, जब तक हिसाब लगाकर ज़कात अदा नहीं करेगा
چاہے سال میں جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا، گندم کی فصل جب آ چکی، جب عشر کا ان کو کہا گیا تو آگے سے کہتے ہو ساڈی فصل تے بارشاں وچ ہی تباہ ہو گئی، اسی کس چیز دا عشر کڈیے؟ کیا یہ جرت نہیں ہے؟ جس رب نے تمہیں رزق دیا ہے گندم کی صورت میں، وہی رب آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی دو اس میں سے حصہ۔ پھر کہتے موچی کو دے دیا، مولوی کو دے دیا، جناب نائی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فقیر لوگ غریب غربا بھی آ کر لے گئے پکے کی صورت میں، وہ لے کر چلے گئے، لہذا ہمارا عشر بھی ادا ہو گیا۔ ایسے عشر ادا نہیں ہوتے۔ سال کے بعد زمین کی پیداوار کا عشر نکالنا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے 100 من گندم دی ہے اس میں سے 5 من 20واں حصہ یہ عشر ادا کرنا واجب ہے آپ کا۔ اگر اللہ نے تمہیں 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، اس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، سال گزر چکا ہے، سال گزرنے کے بعد اس 1 لاکھ میں 2500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے تمہارے اوپر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 من بچاتے بچاتے 2500 بچاتے بچاتے 97,500 کو داؤ پہ لگا دیے۔ 5 من گندم بچاتے بچاتے ہم نے 95 من گندم کو داؤ پہ لگا دیا۔ وہ یہی صورت ہمیں ملتی ہے سال کے بعد کہ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے اس وقت بارشیں ہو جاتی ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، وجہ تلاش کرنی چاہیے، آخر ہمارے اوپر مشکلیں آئی ہیں تو آئی کیوں؟ خیر، ثم شققنا الارض شقا، اللہ اس بارش کے بعد زمین کو پھاڑتے ہیں۔ پھاڑنے کا مطلب یہ ہے زمین کو جناب کھیتی کے قابل بنایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کھیتی سے اللہ پاک کیا کرتے؟ پھاڑ کے فصل کو نکالتے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، ہم اس انسان کے لیے اس زمین سے اس کا اناج اگاتے ہیں۔ کیا اگاتے؟ اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، میرے رب نے انگور نہ نکالے اور میرے رب نے ترکاریاں پیدا کی۔ کبھی پھل کھادا جے؟ بولو یارو، پھل کھاندے ہو؟ ایک ہی جگہ پہ، تھوڑی سی جگہ پہ، وہاں آپ بیری کا درخت بھی لگا دیں، امرود بھی لگا دیں، کنو کا بھی لگا دیں، جامن کا بھی لگا دیں، آم کا بھی لگا دیں، یہ وہ پھل نام لے رہا ہوں جو پھل ہمارے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے پودے آپ لگا دیں۔ میرے رب کی کیسی کاریگری ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی بتر ہے، ایک ہی کلر کی ہے، ایک ہی طاقت کی ہے۔ جب آپ نے مختلف پودے اس پہ لگا دیے، اللہ نے ہر پودے پہ مختلف قسم کا رنگ اور مختلف کلر کا پھل اور مختلف ذائقے کا پھل میرے رب نے پیدا کر دیا۔ نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے؟ میرے رب کیا کہتے ہیں؟ وعنبا وقضبا، میرے رب نے انگور اگائے، وقضبا ترکاریاں پیدا کی، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، میرے رب نے زیتون بھی نکالا، زیتون کو پیدا کیا، میرے رب نے کھجوروں کو پیدا کیا، وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، گھنے باغات، سائے والے باغات، گھنے باغات۔ آج کل تو دیکھنے نہیں لب رہے، کیوں جی؟ ایک تو اب زمینیں بیچی جانے، اب ایک جب زمینیں بیچ گئیں، جس نے خریدی اس نے باغوں کو بھی کیا کر دیا؟ کاٹ دیا ہے۔ وہ قوم سبا ہوئی، قوم سبا، قرآن پاک میں قصہ موجود ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی ہریالی والی زمین دی تھی، ایسے باغات تھے کہ ان لوگوں کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ٹوکری سر پہ رکھتے، باغ کے ایک کونے سے داخل ہوتے، دوسرے کونے سے نکلتے، ٹوکری پکے ہوئے پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایسا پھلوں سے ان کو نوازا تھا، اور ایسے پھل اللہ نے ہمیں بھی دیے، لیکن ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری۔ یہ مطالعہ پاکستان میں
जंगलात का कटाव एक सवाल आता है। बच्चे बेचारे रट्टा लगा 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 के थक जाते हैं, फिर भी उनको सवाल याद है। सादा से लफ्जों में जंगलात के कटाव का मतलब यह है, जो अल्लाह ने हमें दरख्त दिए थे नेमत की सूरत में, इंसान ने खुद उनको काट के तबाह कर दिया है, कॉलोनियां बनाकर, जमीनें बेचकर। ये हाल साथ ही अपने पड़ोस में देख लें। जब मैं नया नया आया था तो ये स्कूल में कितने दरख्त थे, क्यों जी, थे ना दरख्त, कितने दरख्त थे, आज कोई नजर नहीं आ रहा। याद रखना, दरख्तों के अल्लाह पाक ने बड़े फायदे रखे। दरख्तों में सबसे बड़ा फायदा, मैं आगे हदीस का भी आपके सामने जिक्र करूंगा, दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते। आजकल अक्सर और बेहतर आपको मिलेंगे दमे के मरीज। सुबह सुबह सैर क्यों की जाती है? सुबह सैर इसलिए की जाती है तुम्हें ताजा ऑक्सीजन मिले। वो ताजा ऑक्सीजन उस वक्त मिलेगी जब तुम्हारे इलाके में दरख्तों की भरमार होगी, सायादार दरख्त होंगे, बड़े बड़े दरख्त होंगे, वो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन पैदा करेंगे, फिर तुम्हारी सेहत बेहतर होगी। लेकिन आज अगर सैर के लिए बाहर निकलते हैं, हमें ताजा हवा की बजाय बदबूदार हवाएं हमें सूंघने को मिलती। फजाई आलूदगी का सबब है दरख्तों का कटाव। वहदाइका गुल्बा, मेरा रब कहते हैं उस बारिश के पानी के बाद हमने तुम्हारे लिए घने बागात उगा दिए हैं। वहदाइका गुल्बा वफाकिहतुन व अब्बा, मेरे रब की नेमतों के क्या कहने। उस रब ने हमारे लिए मेवे और फल पैदा किए हैं और हमारे जानवरों के लिए चारा पैदा किया। मता अल्लकुम वली अनआमिकुम, ये जो सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है ये तुम्हारे भी नफा के लिए है और तुम्हारे चौपाओं जानवरों के नफा के लिए भी है। इससे मालूम होता है कि खेती उगाना या जमीन को सरसब्ज़ शादाब करना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला की जिम्मा नहीं है। हुवा अंशाकुम मिनल अर्द वस्तअमरकुम फीहा फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, ये सूरह हूद की आयत पढ़ रहा हूं। मेरा रब कहता है उसने तुम्हें पैदा किया जमीन में, वस्तअमरकुम फीहा, तुम्हें जमीन पे आबाद किया। मतलब यह है इस जमीन को आबाद करना, सरसब्ज़ शादाब करना इस इंसान की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ रहे भाइयों? मैं आगे चलता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, हदीस मुबारक में है, जरा सुनिएगा। मैं नबी क्या फरमाते, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन कानत लहू अर्जुन, अगर किसी शख्स के पास जमीन है, किसी के पास क्या है भाई, बोलो बोलो क्या है, जिनके पास है वो कहें शुक्र है या अल्लाह, जिन्होंने वेच दी अल्लाह को माफी मांग लो यही कह सकता हूं है। मन कानत लहू अर्जुन, जिस शख्स के पास जमीन हो, फल यज़रउहा, मेरे नबी कहते हैं उस बंदे को चाहिए उस जमीन में खेती बाड़ी करे। क्या करे, क्या करे, खेती बाड़ी करे। और आगे फरमाया फ़इल्लम यज़राहा, अगर ये जमीन रखने वाला आदमी अगर ये खुद खेती नहीं कर सकता, होता है ना कि जनाब खेती नहीं होती, हुण की करिए, नहीं होती, अब क्या करें, तो मेरे नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यज़राहा फलयुज़रिहा अखाहु, वो अपने भाई को दे दे के ना भैया तू खेती कर। लेकिन ऐसा मुमकिन, हाँ नाल नाल भी गल हो जानी चाहिए, ऐसा मुमकिन खेती जमीन बंजर बनती है तो बन जाए, किसी दूसरे मुसलमान भाई को नहीं देंगे, अल्लाह यार तू खेती कर, कुछ विचों मैनू भी दे दिया कर ते आप भी रख लिया कर। ऐदा हो सकता नहीं, हो सकता, हुण नहीं हो सकता। पहले होता था ठेकों पे हिस्सों पे जमीनें ले ली, ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं, जमीन को बंजर करवाना मंजूर है। और वैसे भी एक और बात, अगर किसी को दे देना आजकल मकान किराए पे 2, 4, 5, 10 साल के बाद वो कब्जा करके बह जाता, देंदे ही नहीं, ले तू उठा ला मैनू फिर
होता है। तो ऐसे अगर किसी को जमीन देंगे वो कब्जा करके बैठ जाए, फिर छुड़वाने किधर। बहरहाल हालात के पेश नजर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नबी का फरमान क्या है, जिसको अल्लाह ने जमीन दी है उस बंदे को चाहिए कि उस पर क्या करे भाई, खेती करे। अगर खुद खेती नहीं कर सकता, अपने दूसरे मुसलमान भाई को वो खेती दे दे, जमीन दे दे, और उसे कहे कि तू इस पे क्या कर, खेती बाड़ी कर। मालूम हुआ कि जमीन को जरखेज बनाना, खेती के काबिल बनाना, जमीन में खेती बाड़ी करना, फसल को उगाना या फलदार दरख्तों को उगाना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। इसको मेरे नबी ने भी पसंद किया है और मेरे अल्लाह ने भी पसंद किया। फिर एक और बात, आज मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि जनाब हम कोई ऐसा काम कर जाएं दुनिया में कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहे। क्यों जी, चाहते हैं ना आप लोग, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हम दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाएं कि दुनिया से जाने के बाद हमें उसका सवाब पहुंचता रहे। मेरे नबी ने इस हदीस मुबारक में 7 चीजों को बयान किया। इब्ने माजा की रिवायत है, मेरे नबी फरमाते हैं वो अमाल, वो नेकियां, भाई इधर देखें, मेरी तरफ देखें, पंखे चल जाएंगे, इधर मेरी तरफ देखो, वो ज़हन से वो मजमून निकल जाता है। तो जो है सबकी, जरा कहो एक दफा सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कितनी बातें इरशाद फरमाई, 7 बातें। फरमाया कि वो अमाल, वो नेकियां जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। मेरे नबी ने काम आसान कर दिया, मेरे नबी ने हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई, और नबी भी तो मेरे आपके नबी का कहने, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने किसी नबी की सिर्फ इस अंदाज से अपने कुरान में बयान नहीं की जिस अंदाज से मेरे आपके नबी की यह सिफ्त बताई है। ऐ नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे नबी हरीस थे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिम मा अनित्तुम हरीसुन अलैहि बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उम्मत की तकलीफ मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं थी। मेरे नबी हरीस है इस बात पर कि अल्लाह मेरे उम्मत की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। मेरे नबी ने मेरे आपके लिए काम आसान कर दिया है। और लोगों, तुम्हारे नेक अमाल जैसे कैसे भी हैं, कुछ ऐसे अमाल दुनिया में कर जाओ, मरने के बाद भी तुम्हें उन अमाल का बदला जो है वो पहुंचता रहेगा, मिलता रहेगा। पहली बात में नबी ने फरमाई, इल्मन अल्लमहु व नशरहु, वो इल्म की बात जो खुद सीखा है, आगे लोगों को सिखा दिया है, अवाम में फैला दिया है। अगर किसी ने उसके जबान से कोई दीन की बात सुनी, इल्म की बात सुनी, और वह बंदा अमल करने वाला बन गया, इस आदमी को जिसने दीन की बात बताई है, किसी को इल्म सिखाया है, सीखने वाले ने उस पे अमल किया है, यह सिखाने वाला दुनिया से चला गया है, अल्लाह ताला जैसे सीखने वाले को अजर अता फरमाएंगे, इस सिखाने वाले को भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाते रहेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो तुम में से कुरान सीखता है और आगे सिखाता है। कुरान सीखता है और आगे सिखाता है। कुर्रा हजरात को कदर की निगाह से देखना चाहिए, कुरान पढ़ाने वालों को कदर की निगाह से देखना चाहिए। ये कुरान पढ़ाने वाले हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने बेलौस होकर बगैर किसी लालच के हमारे बच्चों को कुरान की तालीम दी है। खुदा ना खास्ता अगर उस्ताद हैं वो जज्बात में आकर या अपनी मेहनत को देखते हुए अगर बच्चे को थोड़ा सा डांट भी दे तो सर ते बावां नहीं रखनिया चाहिए हैं। ओ जी कारी साहब की जुरत किद्दां पई साडे मुंडे नूं हथ लाण दी।
یہ تو خیال کرو قاری صاحب تمہارے بچے کو کیا پڑھا رہے؟ تمہارے بچے کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، خود سیکھا پہلے، آگے دین سکھا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اگر ایک کا دفعہ قاری صاحب نے ڈانٹ لیا اور تمہارے بچے کی بد محنت کی وجہ سے ڈانٹا، تمہارے بچے کے فائدے کے لیے ڈانٹا ہے، کیا ہو گیا؟ پہلے باپ ہوا کرتے تھے، استاد کے پاس آ کے بچوں کو بٹھایا، سانو بچہ پڑھیا ہونا چاہیے، بولو ایدے ہوندا سی؟ ساڈے ماں پیو نے تو بارے ایداں کیا سی۔ اب بڑے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بھی یہ کہن گے کہ جنوں ساڈے ماں پیو نے قاری صاحب دے کول میاں جی دے کول سانو لیا کے بٹھایا سی تے میاں جی نو کیا سیگا اے بچہ سانو پڑھیا چاہیے جتنا مرضی پڑھاؤ۔ اج کل نہ وہ ماں پیو رہے تے نہ ادا دی اولاداں رہی ہیں، نہ اس طرح کے ماں باپ رہے، نہ اس طرح کی اولادیں رہی۔ اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ لگا دیا جائے تو جناب آ جاتے ہیں سارے خاندان والے اکٹھے ہو کے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو لگایا کیوں؟ کبھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ استاد تمہارے بچے کو وہ تعلیم دے رہا ہے جس تعلیم کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں تو حاصل ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ میں نبی نے فرمایا علم کی بات کسی دوسرے کو سکھا دی، اس کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی، اس لیے سکھانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ میں اس کی توفیق دے۔ فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اس آدمی نے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے پیچھے ان کی نیک اولادیں ہیں۔ ظاہر بات ہے ماں باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، نمازی پرہیزی بنایا ہے، تو اولاد جتنی بھی نمازیں پڑھے گی باپ کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، ایک بندہ اپنے پیچھے اپنی وراثت میں کوئی قرآن چھوڑ گیا، قرآن کا نسخہ چھوڑ گیا۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب یہ قرآن پاک کا نسخہ رکھ لو، یہ کسی بچے کو دے دو، یہ بچہ قرآن پاک پڑھے گا۔ ہم نہیں جانتے، وہ بچہ نہیں جانتا اس قرآن کو کون دے کر گیا ہے، اس قرآن کو لانے والا کون ہے، یہ دنیا میں زندہ ہے یا دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ بچہ سال ہر سال سے اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بچہ اس دینے والے کو جانتا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے ثواب کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ او مسجدن بناہو، مسجد تعمیر کروا دی، مسجد تعمیر کروا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، مسجد میں کوئی کام کروا دیا، کوئی پنکھا لگا دیا، نمازی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرین بچوا دیا، نمازی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی فائدہ چیز کا انتظام کر دیا، نمازی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تک یہ چیز اس دنیا میں نمازیوں کو، اللہ کے مہمانوں کو فائدہ دیتی رہے گی تب تک اس انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ اس لیے دکھاوے کے لیے کام نہ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ میں مختصر کرتا ہوں، آگے ارشاد فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہ، پھر نبی فرماتے ہیں اس بندے نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ اسی جڑا بنایا وہ دی بھی حفاظت نہیں کر رہے، انہوں بھی اسی صاف نہیں رکھ رہے ہیں۔ چاہے مسافر خانہ عمارت کے ساتھ بنایا، چاہے آپ نے مسافر خانہ کوئی درخت لگا کے بنایا، درخت بڑا ہوا، سائے والا بن گیا، وہ مسافر خانہ بن گیا، مسافر لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کسی نے کھجور کا درخت لگایا، وہ بڑا ہو گیا، لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس درخت کا جب تک سایہ موجود ہوگا تب تک اس لگانے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ درخت لگانے چاہیے، بولو جدھر لگے ہیں پاٹ دینے چاہیے، کیوں جی؟ لگانے چاہیے یا پٹنے چاہیے؟ آپ تسی اپنی اکھاں نہ دیکھیا ہن تک ساڈے علاقے کنے درخت ہوندے سی، ہوتے تھے پہلے، نہریں کچیاں ہوتی تھی نا،
नहरों के इर्द गिर्द किनारों पे बड़े बड़े दरख्त और उन पे नंबर भी लगे होते थे, है ना। अब नहरें जब पक्की हुई, लोगों ने दरख्तों को काट लिया, है, नहरें पक्की हो गई। जब रोड खुले हो गए, रोड के इर्द गिर्द दरख्त हुआ करते थे, वो भी काट दिए गए। स्कूलों में दरख्त होते थे, स्कूलों की इमारत बनाने के लिए वहां से दरख्तों को काट दिया गया। जब दरख्त कट गए, फिजाई आलूदगी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहत साली की सूरत पैदा हो गई, सब्जा खत्म हो गया, हमारी सेहत के मसाइल का हमें सामना करना पड़ गया। आओ मिल के अज़म करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम दुनिया में ऐसा काम करके जाएंगे, चाहे वो दरख्त लगाने की सूरत में हो, ताकि मरने के बाद हमारे नामा अमाल में उसका सवाब पहुंचता रहे। करेंगे कोशिश भाई। मुसाफिर खाना, दरख्त लगा दिया, फरमाया औ नहरन आहराहु, नहर खुदवा दी, उसमें से नहरी पानी जा रहा है, अल्लाह की मखलूक फायदा उठा रही है। और सदकतन अखरजहा मिन मालिही, अपने माल में से हालत सेहत में कोई सदका करके चला गया, किसी को फायदा पहुंच गया हमेशा के लिए, या कोई ऐसा अमल जारी रखा हुआ था कि महीने के बाद किसी गरीब का चूल्हा उसकी वजह से चल जाता था, किसी बेवा की खिदमत करता था, किसी यतीम बच्चे के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था। मरने के बाद अगर इस आदमी की औलाद ने अपने बाप के इस अमल को जारी रखा, अल्लाह ऑटोमेटिकली उस आदमी के नाम अमाल में सवाब लिखते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आमतौर पे कहा करता हूं, किसी का बाप सर से चला जाए, किसी की मां चली जाए, अपनी औलाद को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बाप कौन सा नेक अमल किया करता था। अपने वालिदैन के जारी अमल को रोकना नहीं चाहिए, औलाद को समझ जाना चाहिए। जिस बाप ने अपनी औलाद को इतनी सारी जायदाद का मालिक बनाया, अगर बाप अपनी जिंदगी में किसी बेवा को खिलाता था, यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता था, औलाद को बाप के मरने के बाद अपने उस बाप के अमल को जारी रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए बाप के एहसानात को। अपनी जिंदगी में सदका करके चला गया, में नबी फरमाते हैं वयल्हक़ुहु मिन बादि मौतिही, ये वो अमाल हैं, ये वो नेकियां हैं, इस आदमी को मरने के बाद भी उन अमाल का सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो भाइयों, खुलासा ये निकला कि हम जब अल्लाह के नायब बनकर आए, अल्लाह के खलीफा बनकर आए, अल्लाह ने हमें जमीन में पैदा किया, दो चीजें मुझे आपको अता की, एक रूह मिली, एक जिस्म मिला। रूह की गिजा का इंतजाम अल्लाह ने आसमानों से किया, जिस्म की गिजा का इंतजाम अल्लाह ने जमीन से किया है। रूह की गिजा का भी इंतजाम हमने खुद करना है, और जिस्म की गिजा का इंतजाम भी मेरे आपके जिम्मा है, हमने खुद करना है। जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे उतनी रूह सेहतमंद होगी, जितना हम जमीन को आबाद करेंगे हमारा जिस्म उतनी पाकीज़ा और शफाफ गिजा का इस्तेमाल करेगा। जब जिस्म तंदुरुस्त है, फिर अल्लाह ताला के रजा खुशनुदी वाले काम करना भी इंशाल्लाह आसान हो जाए। तो भाई, आज की मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, आओ मिलकर अज़म करें कि हम अपने इलाके को इस जमीन की आबियारी के साथ आबाद करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे आबाद। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं हमारे इलाके की टीम गनोला वेलफेयर सोसाइटी, चंद नौजवानों ने बेड़ा उठाया और अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, वो भी बाहर बैठकर अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए सोचते हैं, वो फंड की सूरत में पैसे भेजते हैं। यहाँ के लोग भी अपने नौजवानों के साथ तावन करते हैं। गुज़श्ता सालों की तरह आज भी, इस साल भी हमारे नौजवानों ने जहां और दूसरे काम किए हैं, वहां एक काम हर साल ये करते हैं कि लोगों को फ्री पौधे देते हैं। फ्री क्या करते? फ्री पौधे, शजरकारी मुहिम की सूरत में लोगों को फ्री पौधे देते हैं कि ये पौधे अपने घरों के आगे लगाओ, गलियों में लगाओ, मोहल्लों में लगाओ, स्कूलों में लगाओ, रोड के पूर्व जवार में इर्द गिर्द लगाओ, ताकि हमारा इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो जाए, हमारा इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो जाए। तो क्या ख्याल है, हमें इनका दस्ते बाजू बनना चाहिए कि नहीं? बोलो भाइयों,
तो दस्तेबाजी एक तो इस हवाले से हम उनके साथ शाना बशाना चले, कदम से कदम मिलाकर चले, जबान से उनको हौसला दे, हौसला अफजाई करें, और उसके साथ साथ अगर वो किसी चीज की अपील करते हैं, हमने ये बेड़ा उठाया है, हमने अपने इलाके को सरसब्ज़ शदाब करना है, तो हमने अपने माल से उनके साथ तावन भी करना है, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात ये है, ये तो बात हो चुकी शजरकारी के हवाले से, फवायद इसके बहुत हैं, मैंने रोक दिया कि वक्त ज्यादा लग जाएगा। फवायद बहुत हैं दरख्तों के, शजरकारी के, दरख्त लगाने के, हाँ जी बहुत सारे फायदे हैं। मैं नबी का फरमान है, छोटा सा कर देता हूं, अगर किसी ने फलदार दरख्त लगाया, फलदार, उससे मखलूक में से जिसने भी फायदा उठाया उस आदमी के लिए सदका है, उस आदमी के लिए क्या है? सदका है। कोई जानवर खाएगा उसके लिए सदका है, कोई चोरी करेगा उसके लिए सदका है, कोई दरिंदा खाएगा उसके लिए सदका है। इसलिए मैं ये भी कहता हूं, अगर किसी ने फलदार दरख्त लगा रखे हैं, अगर कोई वहां से उतार लेता है तो खाम खा उधर पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, जुलूस नहीं कटना चाहिए। क्या ख्याल है? आखिरी बात यह है, मैंने इन 7 चीजों में एक बात रखी कि अल्लाह के घर को बनाना, अल्लाह के घर की तामीर करना, यह भी क्या है? सदकाए जारिया है। अल्लाह के पूरे घर की तामीर कर दे या किसी एक चीज, एक शोबे को तामीर करवा दिया जाए, तो इंशाल्लाह जब तक वहां से अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के मेहमान फायदा उठाते रहेंगे, तब तक आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा।